Good afternoon. Let us now proceed to the next session of the program on artificial basic of artificial intelligence and machine learning. I warmly welcome Dr. Vasudhara Rathod. Dr. Vasudhara Rathod is an assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering at Indian Institute of Information Technology, Nagpur. She earned her PhD in Computer Science and Engineering from IIIT Nagpur, specializing in EEG based speech imagery and deep learning for brain computer interface system. Her research interests span deep neural networks, biochemical signal processing, and generative AI for intelligent systems. Dr. Rathod has delivered expert lecture on cutting-edge topics like diffusion models, generative AI, and NLP for healthcare in faculty development program organized in collaboration with premier institutions such as IIT Roorkee, III TDM Jabalpur, and Walchand College of Engineering, Sangli. She also serves as co-chair and coordinator for international academic events including 11th International Conference ICCS 2025 at Cardiff Metropolitan University, United Kingdom, and also has coordinated workshop in conjunction with ICVGIP 2025 at IIT Mandi. Dr. Rathod is an active reviewer for reputed journals like Artificial Intelligence Review and Scientific Reports and serves on various national advisory and technical committees of GCOE Amravati and Symbiosis Nagpur. I request ma'am to kindly take over the session. Thank you so much. So, good afternoon, everyone. I was supposed to be here at 4 o'clock, but let us begin. Before starting the session, I would like to know how many of you are aware of AI, machine learning? You have been through some course material earlier, so that we can fine tune the lecture, because I'll have to cut bits of it. तो कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, वो मैं डिसाइड करूंगी बेस्ड ऑन if you are aware of AI, machine learning, all these techniques, then I can go into the advanced concepts, or I can begin with the basics. Okay, so let us start with basics, right? Now, you must have learned things from the beginning, right? लहानपणापासून आपण मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एव्हरीथिंग इज फाईन विथ एव्हरीबडी, राईट? ठीक आहे. सो लहानपणापासून आपण कसं शिकलो, किंवा आपल्या घरी कोणी लहान असं मूल असते तर ते कसे शिकतात? आपण त्यांना असं शिकवतो की ही बॉटल आहे, असं शिकवतो का आपण? ही बॉटल आहे, ही बॉटल आहे, ही बॉटल आहे, असं असं शिकवतो का आपण? नाही ना. किंवा असं कोणाला काका म्हणायचं, कोणाला मामा म्हणायचं, कोण आई आहे, हे आपण कसं शिकवतो त्यांना? शिकवतो आपण, ते आपोआपच शिकतात. तर कसं कसं होते हे? म्हणजे ही प्रोसेस जी आहे, लर्निंगची प्रोसेस जी आहे, ही कशी होते? ऑब्झर्वेशन, राईट? म्हणजे की त्यांना आपण काही डेटा सॅम्पल्स देतो, ते असे ऑब्झर्व करत राहतात दिवसभर. आपण त्यांना म्हणतो जा आईला दे, जा बाबांकडे दे, मग त्यांना कळते की अच्छा इथे हात दाखवला म्हणजे ते बाबा असतील, इथे हात दाखवला म्हणजे ही आई आहे, असं, राईट? तर आपण काय करतो, वी आर टीचिंग देम, राईट, by giving them some samples. We are giving them data and then they learn from that data, right? So all this concept of AI and machine learning is based on that learning and that experience, right? So आपण एकदम बेसिक पासून सुरुवात करूया की मशीन लर्निंग काय असते. हे काही बुक्स आहेत विच यू कॅन लेटर ऑन रेफर टू,
राईट. तुम्हाला समजा PhD वगैरे साठी जाल, किती लोक PhD करतायत? किती लोकांचा प्लॅन आहे PhD करायचा? कुणाचाच नाही? ठीक आहे. तर मे बी इन फ्युचर, राईट, जेव्हा थोडंसं अँबिशन वाढेल किंवा वेळ असेल आणि मग असं वाटेल की चला PhD करूया, तर करंट सिनारिओ असा आहे की PhD करायची म्हटली की लोकांना मशीन लर्निंगच अप्लाय करायचं असतं. म्हणजे क्लाउड कम्प्युटिंग वगैरे हे खूप रेअर अशा काही सिनारिओज आहे, किंवा हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग, हे खूप असे रेअर सिनारिओ आहे जिथे लोकांना जायचं असते. Majority people want to do a PhD and that is in the domain of machine learning, deep learning, generative AI, right? तर हे जे सगळे टर्म्स आहे हे आपण खूप ऐकत राहतो. म्हणजे आता ChatGPT आलं, मग जेमिनाय आलं, मग मिड जर्नी किती छान व्हिडिओज बनवते, देन ऑल ऑफ देम आर डिस्कसिंग की म्हणजे फिल्म मेकिंगचं कामच काय आहे, जर व्हिडिओजच इतके चांगले बनतायत AI नी, तर मग कशाला, म्हणजे किती साऱ्या लोकांनी तर ऍडव्हर्टिजमेंट पूर्ण अख्खीच्या अख्खी 2-3 मिनिटाची ऍडव्हर्टिजमेंट जनरेटिव्ह AIनीच बनवली आहे, राईट. तर मग ऍक्टर्सचं काही काम नाही, फिल्म प्रोड्युसरचं काही काम नाही, डायरेक्टरचं काही काम नाही, बरोबर. तर बेसिकली दिस इज द स्टार्ट. म्हणजे जर तुम्हाला शिकायचं असेल की हे सगळं कसं होते, तर AI पासून सुरुवात झाली, राईट. आम्ही जेव्हा इंजिनिअरिंगला होतो तेव्हा आम्ही AI शिकायचो आणि तेव्हा आम्हाला असं वाटायचं की चला AI इज इनफ, टू मच, म्हणजे ते डोक्यावरून जायचं. बट देन in 2-3 years machine learning came and then there was a sudden boom, आणि मग त्या बूम नंतर काय झालं, मशीन लर्निंग, आणि मग पुढे डीप लर्निंग, आणि मग डीप लर्निंग नंतर एकदम अचानक म्हणजे जनरेटिव्ह AI हा कन्सेप्ट आला, आणि मग जनरेटिव्ह AI नंतर आता एजेंटिक AI पण आला की आता तुम्ही पण काही करू नका, ते एजेंटिक AI लाच सगळं करू द्या, म्हणजे तुम्ही नुसतं बसून राहा, राईट. सो we will be starting with these basics. So the first concept की what is learning, right? तर लर्निंग म्हणजे की समजा आपल्याला एक टास्क दिलाय की वी हॅव टू आयडेंटिफाय द फ्रुट्स विच आर गिव्हन इन दिस इमेज. तर आपण आयडेंटिफाय करू शकतो हे सगळे फ्रुट्स, राईट. ऍपल कोणतं आहे, गुआवा कोणतं आहे, पाइनएपल कोणतं आहे, ठीक आहे. तर हा आपला एक टास्क झाला. नाव लेट अस से आता हे आपल्या ओळखीचे फ्रुट्स आहेत, आपल्याला यांचे नावं माहित आहे, ठीक आहे. आता एक छोटीशी एक्सरसाइज करूया की हे सगळे जे फ्रुट्स आहे हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे. ओळखीचे वाटत आहे? एकही नाही, माझ्याही ओळखीचे नाही आहे. तर लेट्स से की मी तुम्हाला शिकवलं की याचं नाव हे, याचं नाव हे, याचं नाव हॉर्न्ड मेलन, त्याचं नाव मँगोस्टीन आहे, ठीक आहे. तुम्ही लक्षात ठेवू शकता हे नावं? जर मी तुम्हाला 2 मिनिटं दिले आणि म्हटलं की पाठ करून घ्या पटपट कोण कसं दिसते, तर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, राईट. सो दिस इज व्हॉट आय एम गिव्हिंग यू अन एक्सपिरियन्स, की मी तुम्हाला थोडासा वेळ दिला, तुम्ही हे शिकून घ्या की हे असं दिसत असेल थोडंसं कोकम सारखं, तर ते मँगोस्टीन आहे, इट इज नॉट कोकम, राईट. तसंच मग हे हॉर्न्ड मेलन आहे, हे फिंगर लाईम आहे, तुम्ही असं पाठ करून घेतलं. तर समजा की तुम्ही एक मशीन आहे, मी तुम्हाला हे पाठ करवलं. नाव आय एम अगेन शोईंग यू दीज पिक्चर्स अँड नाव आय एम आस्किंग यू की आता सांगा हे काय आहे. तुम्ही सांगू शकता? एक तर बरोबर उत्तर द्याल किंवा चुकीचं उत्तर द्याल, राईट. नाव व्हॉट आर वी गोइंग टू डू की आपण ह्याचं परफॉर्मन्स जे आहे हे कॅल्क्युलेट करूया की किती लोकांनी बरोबर उत्तर दिलं, किती लोकांनी चुकीचं उत्तर दिलं, ठीक आहे. आणि त्या बेसिसवर वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द परफॉर्मन्स ऑफ आवर सिस्टीम. तर आपण आपल्या मशीनला पहिले असा डेटा दिला, त्याला एक एक्सपिरियन्स दिला आपण की हे आहे, याला असं म्हणतात, त्याला तसं म्हणतात, शिकून घ्या, पाठ करून घ्या, आणि मग नंतर आपण त्याची एक्झाम घेतली. जे आपण करतो, आपण स्टुडंट सोबत हेच करतो, ठीक आहे. स्टुडंट्स कम सिट इन आवर क्लास, वी टीच देम थिंग्स, आणि मग आपण त्यांचा एक पेपर घेतो चांगला आणि मग त्याला इव्हॅल्युएट करतो, राईट. मग इव्हॅल्युएशनच्या बेसिसवर आपण बोलतो की याला 100 पैकी 100, त्याला 100 पैकी फक्त 60, असं, ठीक आहे. तर व्हॉट आर वी डुईंग, वी आर कॅल्क्युलेटिंग द परफॉर्मन्स. आपण त्या स्टुडंटला एक लर्निंग दिलं आणि मग एका टास्कवर त्याचं परफॉर्मन्स आपण कॅल्क्युलेट केलं.
ठीक आहे. तर जेवढेही मशीन लर्निंगचे अल्गोरिदम्स असतात त्यांचा परफॉर्मन्स असंच कॅल्क्युलेट होत असते, राईट. की आपण फॉर एक्झाम्पल जर 2 करेक्ट आहे आणि 3 इनकरेक्ट आहे तर आपण म्हणू की परफॉर्मन्स इज 40%, राईट. आता परफॉर्मन्स मेजर करायचे पण खूप वेगवेगळे मेट्रिक्स असतात, राईट. सो वेन वी लर्न अबाउट दी मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स तेव्हा आपल्याला हे मेट्रिक्स जे आहे हे कळतील. पण आतासाठी असं समजूया की इट इज समथिंग लाईक अॅक्युरेसी ऑर पर्सेंटेज, राईट. यालाच आपण आपला बेसिक मेट्रिक पकडून चालू. तर आता आपण हे जे बघितलं की एक एक्सपिरियन्स देतो, एका टास्कवर आपण त्यांना इव्हॅल्युएट करतो आणि त्याचं परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करतो, राईट. नाव हाऊ डज ऑल दिस रिलेट टू मशीन लर्निंग? की आपण हे जे सगळं बघितलं हे मशीन लर्निंगला रिलेट कसं होते. तर मशीन लर्निंगची जी डेफिनेशन आहे, इट इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम which is learning from an experience E with respect to some task T and the performance is improving. जर तो परफॉर्मन्स प्रत्येक वेळेस इम्प्रूव्ह होत असेल, राईट, तर मग यू कॅन से दॅट द मशीन इज लर्निंग, राईट. म्हणजे आपण नॉर्मली प्रोग्राम लिहितो सी मध्ये, जावा मध्ये, कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, तर तो नेहमी तेच आउटपुट देणार आहे. जर आपण त्याला इनपुट ए दिलं आणि तो आउटपुट बी देतोय तर नेहमी ए साठी तो बीच आउटपुट देणार, राईट. इनपुट चेंज केल्यावर होऊ शकते काही वेगळं भेटेल, पण इनपुट जेव्हापर्यंत चेंज नाही होत आहे तेव्हापर्यंत आउटपुट काही चेंज होणार नाही. पण मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स असे असतात की आपण पहिल्यांदा ए दिलं इनपुट, त्याच्यावर होऊ शकते की तो आउटपुट देईल सी, विच इज रॉंग. पण मग आपण परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करू आणि आपण म्हणू की नाही तू सी आन्सर दिलं, सी इज रॉंग. तर ते मशीन जे आहे इट विल लर्न की मी जे आधी जे काही केलं ते चुकीचं केलं, ए आल्यावर आन्सर सी नको. तर मग इट विल ट्राय टू इम्प्रूव्ह अँड मे बी नेक्स्ट टाइम इट विल गिव्ह डी ॲज आन्सर, विच इज अगेन रॉंग. पण मग तसं करता करता हळूहळू ते मशीन शिकेल की ए इनपुट आल्यावर बी शुड बी द आउटपुट, राईट. किंवा होऊ शकते की इतका सिंपल प्रॉब्लेम नाहीये की ए वर बी आलं पाहिजे. होऊ शकते की ए इनपुट दिल्यावर आन्सर कुड बी 5, आन्सर कुड बी 5.5, आन्सर कुड बी 5.6 ऑल्सो, राईट. तर जेव्हा असे सिनॅरिओज असतात तेव्हा आपण मशीन लर्निंग यूज करणार. आणि जे बाकी नॉर्मल सिनॅरिओज असतात ज्याच्यासाठी आपण सी चे प्रोग्राम्स लिहिलेत आधी, पण सी, जावा, ऑल दीज प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आर व्हेरी गुड, राईट. आता पण सी मध्ये, एनविडिया मध्ये पूर्ण जेवढेही चिप प्रोग्रामिंग होते, एम्बेडेड सिस्टम्सचं प्रोग्रामिंग होते, सगळं सी मध्ये होतं, बरोबर. तर मशीन लर्निंग बेसिकली आपल्याला कुठे कामी येईल, राईट. वेर एव्हर वी हॅव सिनॅरिओज वेर वी वॉन्ट दॅट तो मॉडेल जो आहे तो डेटाच्या बेसिसवर लर्न केला पाहिजे त्यांनी, राईट. बेस्ड ऑन द डेटा दॅट वी गिव्ह टू द मॉडेल, इट शुड लर्न द पॅटर्न्स की कसा पॅटर्न आहे. आता जसं आपण जातो आधार रजिस्ट्रेशनसाठी, ते आपला फिंगरप्रिंट घेतात, बरोबर आहे. आपण फिंगरप्रिंट नेहमी म्हणजे असाच ठेवणार, थोडासा तर अँगल हालू शकतो ना, 1 डिग्री. तर आपण त्याच्यासाठी जर सी किंवा जावाचा प्रोग्राम लिहिला की हे आहे फिंगरप्रिंट, ह्याला एक्झॅक्ट मॅच करा, इट विल नॉट मॅच. कारण की कधी आपला हात ओला असतो, कधी आपला हात चिकट असतो, कधी आपण थोडासा 1 डिग्री अँगल टिल्ट करतो, कधी आपण हा पार्ट टच करतो, कधी आपण तो वाला पार्ट टच करतो, तरी तो रिकॉग्नाइज करतो, राईट. तर असे जे प्रॉब्लेम्स असतात विच आर डायनामिक, त्याच्यासाठी वी कॅन नॉट राईट अ ट्रॅडिशनल प्रोग्राम. फॉर दॅट वी हॅव टू यूज सम इंटेलिजंट प्रोग्राम. तर ते जे इंटेलिजंट प्रोग्राम्स आहे ते मशीन लर्निंगनी बनतील. आणि आपण काय काय करू शकतो मशीन लर्निंग यूज करून, वी कॅन डिटेक्ट पॅटर्न्स. डिटेक्ट पॅटर्न्स म्हणजे लाईक दी एक्झाम्पल वी डिस्कस्ड की बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन जर आहे, आयरिस स्कॅन आहे, फिंगरप्रिंट स्कॅन आहे, तर हे सगळे पॅटर्न्स झाले. स्ट्रक्चर्स, थीम्स, ट्रेंड्स. तर लेट्स से वी आर प्रिडिक्टिंग हाऊस प्राइजेस. फ्लॅट्स अमरावतीमध्ये, ह्या एरियामध्ये, या रिजनमध्ये फ्लॅटचे प्राइजेस जे आहे, अपार्टमेंटचे प्राइजेस, ते कोणत्या ट्रेंडनी मूव्ह होत आहेत, ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी इट डिपेंड्स ऑन मेनी फॅक्टर्स.
म्हणजे तुम्ही असं नाही बोलू शकत की हा 1500 स्क्वेअर फीटचा फ्लॅट आहे तर एवढ्याच होईल, असं नाही म्हणू शकत. होऊ शकते की ते ग्राउंड फ्लोअरचा फ्लॅट आहे तर ते कमी मध्ये जाईल, होऊ शकते की 5th फ्लोअरचा फ्लॅट आहे, 8th फ्लोअरचा फ्लॅट आहे तर जास्तीमध्ये जाईल, होऊ शकते की मोठे बेडरूम्स आहे तर ते जास्तीमध्ये जाईल, राईट. सो देर आर मेनी व्हेरिएबल्स. असं एकदम एक इनपुट दिलं आणि त्याचं एक आउटपुट भेटेल, दिस कॅन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन सच केसेस, राईट. तर अशी जिथे आपल्याला ट्रेंड्स वगैरे काढायचे आहेत किंवा काही प्रेडिक्शन्स करायचे आहे की व्हॉट विल बी द प्राइस आफ्टर 5 years, राईट. तो इन सच सिनारियोज वी कॅन नॉट यूज अ ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, वील हॅव टू यूज मशीन लर्निंग. सो जसं की आपण बोलतोय द रूल्स आर नॉट स्टॅटिक. रूल्स स्टॅटिक नाही आहे. आपण असं इफ एल्स नाही लिहू शकत की इफ दिस देन दॅट एल्स वगैरे असं नाही करू शकत, ठीक आहे. सो बेसिकली ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग सोबत जर आपण कम्पेअर करायला गेलो तर इन ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग व्हॉट वी डू इज वी आर पासिंग डेटा अँड प्रोग्राम टू द कम्प्युटर अँड इट इज गोइंग टू गिव्ह अस आउटपुट, राईट. But in case of machine learning, we are passing the data and we are passing the output. की हा आमचा डेटा आहे आणि हा आउटपुट आहे. की समजा आम्ही कॅटची इमेज दिली आहे आणि त्याला आयडेंटिफाय, ह्या ॲनिमलला आयडेंटिफाय करा व्हॉट इज दिस, राईट. सो इट इज अ कॅट. सो आता हे करायसाठी आपल्याला एक प्रोग्राम लागेल, तर तो प्रोग्राम आपल्याला मशीन लर्निंग मधून भेटेल, राईट. नॉट एक्झॅक्टली प्रोग्राम, आपल्याला एक मॉडेल भेटणार आहे, पण असं अॅनॉलॉजी जर पकडायची असेल तर आपण असं म्हणू शकतो की डेटा आणि आउटपुट दिल्यावर आपल्याला एक प्रोग्राम भेटत, राईट. नाव when can we use machine learning? First, when human expertise is absent. Human expertise is absent म्हणजे तिथे कोणी व्यक्ती म्हणजे इन पर्सन उभा नाही आहे डिसिजन्स घ्यायला तेव्हा, राईट. Example is given as navigating on Mars. The Mars were, let's say we are sending a bot on Mars, right? So that bot cannot wait for a human की आपण बघू आणि मग आपण सांगू की आता तू राईटला जा, तू लेफ्टला जा, काय कर, ठीक आहे. इट इज अन ऑटोनॉमस बॉट. त्याला तिथे जे काही ट्रॅव्हर्सल असेल ते करून वापस यायचं, राईट. सो इन सच केसेस बिकॉज ह्युमन एक्सपर्टीज इज ऍबसेंट, वी विल ऑलरेडी ट्रेन दॅट बॉट. त्या बॉटला आपण पूर्ण ट्रेन करून पाठवणार की अशा सिनारिओमध्ये तुम्हाला काय करायचंय. म्हणजे की जर लेफ्टला खड्डा आहे तर मग तुम्ही राईटला जा, जर राईटला खड्डा आहे तर तुम्ही लेफ्टला जा, जर दोन्हीकडे खड्डे आहे तर मग मे बी ट्राय सम अदर टेक्निक ऑफ ट्रॅव्हर्सिंग, राईट. तर हे झाली फर्स्ट केस. सेकंड केस झाली ह्युमन्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन देअर एक्सपर्टीज. आता देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स वेर इन ह्युमन्स आर एक्सपर्ट. तर सगळ्यात पहिलं जे फील्ड माझ्या डोक्यात येते ते मेडिकल फील्ड, राईट. वेन यू गो टू अ डॉक्टर विथ युअर एक्सरे, ते काय करतात, त्या एक्सरेला असं घेतात आणि मग असं मस्त त्या व्हाईट स्क्रीनवर लावतात आणि मग त्याच्याकडे मन लावून बघतात आणि मग काय बोलतात, तुम्हाला हे झालं ते झालं वगैरे. आपल्याला काही कळते का त्यातलं? काहीच नाही, राईट. बिकॉज दॅट पर्सन इज अन एक्सपर्ट, राईट. तसंच आपण जर ईसीजीची रिपोर्ट घेऊन गेलो डॉक्टरकडे, तर ईसीजीची रिपोर्ट तर एकदमच कायच असते, राईट. तर आपल्याला काही कळते का तिला बघून की आपल्याला हार्ट अटॅक येणार आहे? नाही. त्या डॉक्टरला कळते. डॉक्टर म्हणतो नाही नाही तुम्ही हे टेस्ट करून बघा, ते टेस्ट करून बघा, राईट. सेम फॉर ईईजी. ईईजीची रिपोर्ट बघितली आहे कधी? ईईजी म्हणजे ब्रेन स्कॅन असतो. तर त्यात जसं ईसीजीची एकच इलेक्ट्रोड मधली रीडिंग असते, ईईजी हॅज रीडिंग्स फ्रॉम मल्टिपल इलेक्ट्रोड्स, राईट. तर आता ते इतके सारे असे वर खाली जाणारे अॅनालॉग सारखे दिसणारे लाईन्स बघून त्या डॉक्टरला काय कळते, म्हणजे ते कायच बघत असतील त्या. तर ते एक ट्रेंड बघतात, ते एक पॅटर्न बघतात, राईट. पण तो इतका सारा डेटा जो आहे, राईट, त्या डेटाला जर एका मशीनने अॅनलाइज केलं, राईट. तर मी एक्झाम्पल देते, एक्झाम्पल वरून जास्त क्लिअरली कळेल की ईईजी सिग्नल्स जे आहे, जे माझा जो पीएचडीचा टॉपिक होता, इन दॅट पीएचडी टॉपिक व्हॉट आय हॅव डन इज
आय हॅव टेकन EEG सिग्नल्स फ्रॉम सम सब्जेक्ट, आणि ते EEG सिग्नल्स असे होते की वेन द पर्सन इज इमॅजिनिंग सम स्पीच, म्हणजे तुम्हाला बोलायचं नाही आहे, तुम्हाला इमॅजिन करायचंय की तुम्ही बोलताय, राईट, याला म्हणतात इमॅजिन्ड स्पीच. आणि ह्या इमॅजिन्ड स्पीचच्या सिग्नल्सनी एक न्यूरल नेटवर्कला ट्रेन केलं, आणि ते न्यूरल नेटवर्क मग ते मॅप करून घेते की जेव्हा जसं समजा मला म्हणायचं आहे ऍपल, पण मी न बोलता ऍपल बोलले मनातल्या मनात, तर तेव्हा जे सिग्नल्स जनरेट झाले त्या सिग्नल्सनी आपण त्या मॉडेलला ट्रेन केलं, राईट. आणि मग नंतर आपण असा कोणता सिग्नल दिला त्या मॉडेलला टेस्ट करायला की जो पॅटर्न ह्या पॅटर्नशी मॅच होतोय, राईट. तर मग तो मॉडेल सांगेल की मे बी इट वॉज अन ऍपल, राईट. आता हे तो डॉक्टर सांगू शकेल का? कारण की ते इतके मायनर डिफ्लेक्शन असतात की ते तर डोळ्याला दिसणारही नाही वर खाली काही सिग्नल झाले तर, राईट. आणि ऍपल बोलायला कितीकच वेळ लागतो, एक सेकंडही नाही लागत, मनातल्या मनातच बोलायचंय, बरोबर आहे. तर इतके मायन्यूट डिफरन्सेस जे आहेत, टू पिक दॅट मायन्यूट डिफरन्स, अ ह्युमन एक्सपर्ट इज ऑल्सो नॉट केपेबल ऑफ डुईंग दॅट. तुम्ही त्या सायकायट्रिस्टला जाऊन बोलणार की हा ह्याच्यात काय ऍपल दिसत आहे का, तर तो तुम्हाला तर बेसिकली व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू इज की हे जे काही केसेस आहेत हे त्या मशीनलाच कळू शकतात, कारण की तो मशीन काय करते, त्या छोट्याशा सिग्नलला, तो जो 1 सेकंदाचा सिग्नल आहे त्याला सॅम्पलिंग रेटनी डिवाइड करते. तर लेट्स से द सॅम्पलिंग रेट इज 128 kbps, म्हणजे की 120 kbचा डेटा लपला आहे 1 सेकंदाच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये, राईट. त्याला ब्रेक करून तो पॅटर्नला त्या न्यूरल नेटवर्कला देणार, आणि मग ते न्यूरल नेटवर्क ते अनालाइज करणार. हे सगळं ह्युमन एक्सपर्ट कॅन नॉट डू, राईट. सो सिनारियोज वेअर ह्युमन्स आर अनेबल टू अप्लाय देअर एक्सपर्टीज, अशा केसेस मध्ये आपण मशीन लर्निंग यूज करू शकतो, राईट. नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट्स अँड डेटा चेंज ओव्हर टाइम. तर रिक्वायरमेंट्स चेंज ओव्हर टाइम म्हणजे कसं की जसं बायोमेट्रिक्स मध्ये, इन बायोमेट्रिक्स यू आर गोइंग टू एज, तुमचं वय वाढेल, तुमचा जो आयरिसचा स्कॅन आहे, होऊ शकते तुमचे आयरिसचे मसल्स जे आहेत ते हळूहळू लूज पडतील, राईट. तर जसा तुमचा आयरिसचा स्कॅन होता मे बी वेन यू आर 20 years old, तो सेम तसाच नाही राहणार वेन यू विल बी 60 years old, राईट. पण मग काहीतरी तर युनिकनेस असेल ना, कारण की आपण असं बोलतो ना आयरिस स्कॅन इज युनिक, इट कॅन बी युज फॉर बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन, आपण म्हणतो असं. म्हणजेच की काय की त्या आयरिसच्या स्कॅन मध्ये काहीतरी असा पॅटर्न लपला आहे जो युनिक आहे, राईट. अँड इट इज नॉट, जर आपण तो 20 वर्षाचा असतानाचा आयरिसचा स्कॅनचा फोटो असा सांभाळून ठेवला आणि मग तो आपण असं मॅच करत गेलो, तर तो तर मॅच नाही होणार. जर ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंगने आपण चेक केलं इफ दिस इज मॅचिंग दिस, तर मग मॅच नाही. वाय? बिकॉज विथ एज द आयरिस इज गोइंग टू चेंज, बट द पॅटर्न, द हिडन पॅटर्न विल नॉट चेंज. जसं की फेशियल रिकॉग्निशन, तर आता तुमचा चेहरा 2 वर्ष आधी होऊ शकते तुम्ही लठ्ठ होते तर थोडासा असा फुगलेला दिसायचा, आता तुम्ही बारीक झाले तर आता थोडासा पतला छान दिसायला लागलाय. पण मग गुगल फोटोजला तर कळते की हे तुम्हीच आहे तेही तुम्हीच आहे. गुगल फोटोज मध्ये सगळे फोटो एका ठिकाणी असतात ना, राईट. सो हाऊ डज गुगल फोटोज नो की हेही तुम्हीच आहे आणि तेही तुम्हीच आहे. आणि कधी कधी असंही होते की एकदम जुना शाळेतला फोटो एखादा जो असतो तोही गुगल फोटोजला माहित असतो की हा यांचाच आहे. हाऊ इज दॅट पॉसिबल? तेव्हा तर तुम्ही खूप छोटे होते ना, तेव्हा खूप वेगळा चेहरा दिसायचा, लोक ओळखतही नाही आता. तर हाऊ इज दॅट पॉसिबल? कारण की तुमच्या चेहऱ्यामध्ये काही पॅटर्न्स लपले आहेत. द आय टू नोज रेशिओ, द फोरहेड टू चिन रेशिओ, असे खूप सारे रेशिओज असतात. त्या रेशिओजच्या बेसिसवर गुगल फोटोज तुम्हाला स्टोअर करून ठेवते की ज्याचे असे 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 रेशिओ आहे तो व्यक्ती म्हणजे XYZ पर्सन. सो नाव इवन दो यू हॅव एज्ड, तुम्ही 20 चे 60 झाले, तुमचा चेहराही असा केस गेले असतील, सुरकुत्या पडल्या असतील, पण ते जे रेशिओज आहे विच डिफाईन हू यू आर, ते जे युनिक फीचर्स आहेत ते कुठे नाही जात. म्हणून गुगल फोटोज कॅन आयडेंटिफाय दॅट
दिस पर्सन अँड दॅट व्हेरी ओल्ड चाइल्ड, हे तिन्ही एकच व्यक्ती आहे. आणि कधी कधी ते तुम्हाला विचारते पण की आर दीज टू पर्सन्स द सेम. गुगल फोटोज यूज करता तुम्ही, करता ना? तसं मध्ये मध्ये ते विचारते की हे दोन व्यक्ती सेमच आहे का, असे दोन चेहरे दाखवते, हे दोन सेमच आहे का. आपण जर येस म्हटलं तर गुगल फोटोज इज लर्निंग की हा हे सेमच आहे. म्हणजे त्याला काहीतरी डाऊट होता, मे बी फीचर्स मॅच नसतील होत इतके स्ट्रॉंगली, तर म्हणून त्यांनी तो डाऊट क्लिअर केला. राईट. सो ऑल दीज मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स दे कीप लर्निंग फ्रॉम यू. ते तुमच्याच कडून लर्न करतात. खूपदा आपण कोणत्या वेबसाईटला व्हिजिट करतो आणि मग तिथे ते असं बोलतात ना की सिलेक्ट दी इमेजेस विच हॅव अ ट्रॅफिक सिग्नल इन इट. मग आपण असे 3-4 इमेजेस सिलेक्ट करतो आणि ते आपल्याला असं म्हणतात की वी आर व्हेरीफाईंग वेदर यू आर अ ह्युमन असं म्हणतात. बट व्हॉट आर दे ऍक्च्युअली डुईंग इज दे आर ट्रेनिंग देअर ओन मॉडेल्स. कारण की त्यांच्याकडे लेबल्ड डेटा नाहीये, तर ते आपल्याकडून ते लेबल करून घेतात. चला पटकन 2 मिनिटात 3-4 फोटो लेबल करून द्या. राईट. सो नेक्स्ट इज द डेटा साईज इज व्हेरी लार्ज. तर जसं की वेब सर्च झालं. राईट. अंटिल आय गेस जेव्हा गुगल नवीन सुरू झालं आणि गुगल सर्च वगैरे आलं होतं. राईट. किती लोकांना आठवते, किती लोकांनी गुगल वापरलंय असं कॉलेज वगैरे मध्ये? कोणता वर्ष असेल तो? दोन हजार 2004 2008 मध्ये. तर गुगल सर्च जेव्हा आपण करायचो आधी, जुनी गुगल सर्च जी होती. राईट. तर तेव्हा बॅकग्राऊंड मध्ये एक अल्गोरिदम चालायचा विच इज कॉल्ड पेज रँक अल्गोरिदम. तर पेज रँक अल्गोरिदम काय करतो की जेवढेही वेब पेजेस आहे त्या वेब पेजेसचा एक असा नेट बनला असतो, हाऊ दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, आणि बेस्ड ऑन दी इंटरकनेक्शन्स ते त्या पेजचा रँक कॅल्क्युलेट करतात. आणि मग जे पण रिझल्ट आले ते रिझल्ट आर रँक अकॉर्डिंग टू दी पेज रँक. राईट. तर जे गुगलचे फाउंडर्स होते लॅरी पेज, तर त्याच्या नावावर पेज रँक अल्गोरिदम आहे. आणि तेव्हा खूप सिम्पल होतं, तेव्हा डेटा खूप कमी होता, तेव्हा हार्डली काही लोकांचे वेब पेजेस होते, त्यांचाच पेज रँकिंग करायचं आहे, तर खूप सोपं काम होतं. पण मग आता काय झालं, आता नाऊ वी हॅव सोशल मीडिया, वी हॅव सो मेनी पीपल हु आर इन्फ्लुएन्सर्स. सगळे आपापले ब्लॉग लिहत बसतात आणि त्या ब्लॉग मध्ये प्रत्येकाने आपापलं काय 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 लिहिलं असते. देर इज टू मच डेटा. राईट. तर नाव सिन्स वी हॅव टू मच डेटा, ह्याला आपण असं नॉर्मल कोणता पेज रँक अल्गोरिदम लावून ह्याची रँकिंग नाही करू शकत. राईट. तर वेन वी हॅव दिस मच डेटा वील नीड व्हेरी स्ट्रॉंग अनालिसिस आणि some algorithm which will be able to predict the pattern, learn the pattern and then retrieve it when required. Right. तर वेब सर्च मध्ये मशीन लर्निंगचं खूप मोठं ऍप्लिकेशन आहे. राईट. तो तर आता आपल्याला हे कळलंय की मशीन लर्निंग कधी वापरायचं. ठीक आहे. आणि जर खूपच सोपा प्रॉब्लेम आहे की जर 50 मार्क्स असेल तर बी ग्रेड द्यायचा आहे, जर 60 मार्क्स असेल तर ए ग्रेड द्यायचा आहे, जर असा काही प्रॉब्लेम असेल तर वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर मशीन लर्निंग. म्हणजे थिंग्स शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड. ज्या गोष्टी इझिली स्विच केसनी किंवा इफ एल्सनी होऊ शकतात त्यांना आपण मशीन लर्निंग अप्लाय नाही करणार. राईट. तर सगळ्यात पहिले तर हे अनालाइज करायचं की इथे मशीन लर्निंगची गरज आहे का. राईट. नाव वन्स वी अंडरस्टँड व्हॉट इज मशीन लर्निंग, तर मशीन लर्निंग हा टर्म जो आहे इट केम इन 1959. 1959 म्हणजे कधी? राईट. 60-70 वर्षा आधी. आणि आपण आज इथे मशीन लर्निंग शिकतोय. तर का? बिकॉज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क वॉज क्रिएटेड इन 1943. मशीन लर्निंग हा टर्म कॉइन व्हायच्या आधी एक न्यूरल नेटवर्क जो आहे हा क्रिएट केलेला होता, कोणीतरी करून बघितला होता. ठीक आहे. पण तेव्हा ते नाव नसेल म्हणून
तर मग आता आपण का हे सगळं मशीन लर्निंगवर डिस्कशन करतोय आणि आताच का हा बूम, राइट? वाई इज एवरीवन हाइपिंग अबाउट इट की अरे AI ML वही करना है. आधी करू शकले असते लोक, ठीक आहे. तर आधी का नाही करू शकले? कारण की मशीन लर्निंग साठी व्हॉट डू वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा. कारण की आपल्याला त्या डेटामधून लर्न करायचं आहे. वी नीड टू लर्न सम पॅटर्न्स फ्रॉम इट. तर पहिले 1959 मध्ये डेटाच नव्हता, राईट? IoT नाही, सेन्सर्स नाही. आता आपण फार्मिंग मध्ये, ऍग्रिकल्चर मध्ये पण AI ML यूज करतो. का यूज करतो? कारण की त्या फार्म्स मध्ये IoT बेस्ड सेन्सर्स लागले आहे. ते मॉइश्चर डिटेक्ट करतात, ते टेम्परेचर डिटेक्ट करतात आणि मग त्या डेटावर आपण AI ML अल्गोरिदम्स लावून काहीतरी डिसिजन घेतो की पाणी कमी आहे, चला पाणी स्प्रिंकलर चालू करूया, असे काही डिसिजन्स, राईट? बट तेव्हा IoT सेन्सर्सच नव्हते. ऍक्च्युली IoT सेन्सर जरी असतील तरी इंटरनेट नव्हतं. म्हणजे इंटरनेट नसल्याने काय होते की वी कॅन नॉट सेंड आवर डेटा टू द क्लाउड. त्याचा डेटा क्लाउडवर जाऊच नाही शकत, तर तो डेटा शेतातल्या शेतात काय करणार, बरोबर? तर म्हणून डेटा नव्हता. अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज वन रिझन. देन वी हॅव ऑप्टिमाइज्ड अल्गोरिदम्स नाउ, राईट? तेव्हा खूप बेसिक कन्सेप्ट होता की मशीन लर्निंग काय असलं पाहिजे, पण तेव्हा इतके ऍडव्हान्स्ड अल्गोरिदम्स नव्हते. आता आपल्याकडे मशीन लर्निंग मध्ये सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, त्याच्यात खूप सारे टेक्निक्स, रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन वी हॅव SVM, असे वेगवेगळे, मग क्लस्टरिंग आहे, ठीक आहे. तर असे वेगवेगळे अल्गोरिदम्स जे आहेत तेव्हा इतके डेव्हलप नव्हते. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज कम्प्युटिंग पॉवर. कम्प्युटिंग पॉवर जी आहे, आपण सगळेच शिकलोय की एक इलेक्ट्रॉनिक्सचा सब्जेक्ट, मला वाटते डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपल्याला शिकवायचे की देर इज अ रूल की एव्हरी समथिंग इयर्स कम्प्युटिंग पॉवर विल गो ऑन डबलिंग, राईट? तर तेव्हा कम्प्युटिंग पॉवर जी आहे ती बिलकुल म्हणजे हे जे आपण मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स चालवतोय, राईट? डू यू हॅव एन आयडिया की किती कम्प्युटिंग पॉवर लागत असेल? किंवा जसं समजा माझ्याकडे एक साधंसं लॅपटॉप आहे, 8 GB रॅम, 16 GB रॅम असं, तर त्याच्यावर मी मशीन लर्निंग अल्गोरिदम रन करू शकते का? करू शकते, राईट? तर त्याच्यावर मी मशीन लर्निंग अल्गोरिदम रन करू शकते, ट्रू. पण आय कॅन ओनली वर्क ऑन टेक्स्च्युअल डेटा. आय हॅव, माझा जो लॅपटॉप आहे तो 16 GB रॅम वाला लॅपटॉप आहे. त्याच्यावर मी जर NLP चे काही मशीन लर्निंगचे कोड चालवले ज्याच्यात टेक्स्ट यूज होत आहे, तर ते ठीकठाक काम करतात. बट ॲज सून ॲज आय स्विच टू इमेजेस, HD इमेजेस और व्हिडिओ तर सोडूनच द्या, व्हिडिओ चालवला तर ते लॅपटॉपच हँग होऊन जाते, राईट? इमेजेस जर HD इमेजेस घेतले, HD इमेजेस लेट्स से आय विल नीड 1000 इमेजेस मे बी, तर ते 1000 इमेजेस लोड करायला आणि त्यांच्यावर तो मशीन लर्निंग मॉडेल चालवायलाच तो लॅपटॉप इतका थकून जातो की कधी कधी 2-2 दिवसही लागले मला आउटपुट यायला. म्हणजे आय जस्ट हॅव टू कीप इट ऑन की राहा, काम करत राहा, राईट? तर बेसिकली ते 16 GB रॅम इज नॉट इनफ वेन आय एम वर्किंग विथ इमेजेस. अँड विथ व्हिडिओज इट इज श्योरली गोइंग टू फेल. व्हिडिओ सोबत तर मी ट्राय करायची हिंमतही नाही केली. म्हणजे जर आपल्याला व्हिडिओ सोबत काम करायचं आहे, देन यू विल नीड सम गुड GPU, जसं की NVIDIAचे GPUs असतात, NVIDIAचे सर्व्हर असतात, Blackwell 6000 वगैरे असे. तर यू विल नीड सच GPUs इफ यू आर वर्किंग विथ व्हिडिओ डेटा. त्यातही व्हिडिओ खूप लांब लचक व्हिडिओ म्हणजे तर नाहीच, खूप छोटे छोटे व्हिडिओज, राईट? फॉर एक्झाम्पल वी हॅड डन वन प्रोजेक्ट. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये असं होतं की जे फॅक्टरीज असतात, त्या फॅक्टरीजमध्ये जे मशिनरी असते, त्या मशिनरीमध्ये फॉल्ट डिटेक्शन असं ते प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होतं. आणि त्याच्यासाठी एक व्हिडिओ दिलेला होता अलॉंग विथ द ऑडिओ. अँड बेस्ड ऑन दॅट व्हिडिओ अँड द ऑडिओ वी हॅड टू डिटेक्ट की ह्या मशिनरीमध्ये फॉल्ट आहे की नाही. तर आम्ही जेव्हा त्या व्हिडिओला, पूर्ण 10 सेकंदाचा व्हिडिओ होता, तो जेव्हा आम्ही पास केला ना, तर तेव्हा इतका वेळ लागला आम्हाला
म्हणजे जो सर्व्हर असतो, द सर्व्हर इज नॉट सो सिम्पल टू यूज. त्याच्यात कंटेनरायझेशन करावं लागते, डेटाला प्रॉपरली अॅनोटेशन करावं लागते, राईट. तर तो 10 सेकंदाचा व्हिडिओ बिलकुल काम नव्हता करत, आणि मग हे आम्हाला लक्षात आलं 15-20 दिवसानंतर की आपण काय केलं पाहिजे. तर मग आम्ही त्या व्हिडिओजला असे 3-3 सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये ब्रेक केलं होतं. सो समटाइम्स द सोल्युशन इज व्हेरी सिम्पल, बट आपल्याला असं वाटत नाही की इतका एनव्हिडियाचा सर्व्हर आहे, याला कायच प्रॉब्लेम असेल, राईट. बट देन दॅट इज व्हॉट मशीन लर्निंग इज अबाउट. म्हणजे यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन अँड डू ट्रायल अँड एरर, की काय वर्क करेल, काय वर्क नाही करेल. पण मग तेच आहे की कम्प्युटिंग पॉवर जी आहे ती आपल्याकडे असणं एकदम गरजेचं आहे, जी आता सध्याच्या घडीला आपल्याकडे आहे, राईट. नाव वी हॅव सर्व्हर्स. इवन इफ यू डू नॉट हॅव सर्व्हर्स, तर मग गुगल कोलॅब आहे. गुगल कोलॅब तुम्ही यूज केलाय का? पायथन कोडिंग केलंय कधी? So you can run your Python codes on Google Colab. Google Colab free आहे if you are not using the server, right? तर तुम्ही त्याच्यावर पायथनचे कोड्स रन करू शकतात. जसं ऑनलाईन कंपायलर असतो तसं तो ऑनलाईन कोड रन करून दाखवतो. बट वेन यू आर रनिंग अ मशीन लर्निंग कोड ऑन इट, तर तुम्हाला कधी कधी तिथला जीपीयू यूज करायची गरज पडू शकते. एखादे जीपीयू फ्री असतात, काही जे आहे ते पेड असतात, राईट. तर आता असं झालंय की कम्प्युटिंग पॉवर इज अवेलेबल इवन इफ यू कॅन नॉट बाय इट. म्हणजे तुम्हाला ते सर्व्हर विकत घ्यायची गरज नाहीये. तुम्ही फक्त जा आणि गुगल कोलॅबवर त्याचं सबस्क्रिप्शन घ्या, राईट. सो वी हॅव सीन दॅट डेटा. तर डेटामध्ये देर आर 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा इज द सेम दॅट वी स्टडी इन डीबीएमएस. डीबीएमएस मध्ये आपण शिकतो की data is structured into rows and columns, right? So that is structured data. Unstructured data म्हणजे काय? Unstructured data म्हणजे की हे जे आपण नॉन स्टॉप असे ट्विट्स येत राहतात, लोक ट्विट करत राहतात किंवा लोक इमेजेस टाकतात, राईट. सो ऑल ऑफ दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड. काहीच स्ट्रक्चर नाही याच्यात. कोणी इमेज टाकेल, कोणी व्हिडिओ अपलोड करेल, कोणी रील टाकेल, आणि त्यात मग कोणी कॅप्शन्स लिहेल. त्या कॅप्शन्स मध्ये खूप सारे स्माइलीज, इमोजीज असतात, राईट. सो ऑल ऑफ दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. नाव द मेन थिंग इज की आपल्याला आपल्या मशीनला ट्रेन करायचं आहे एका गोष्टीवर. तर ती आपल्याला एकदम असं रेडीमेड असं टेबल फॉर्मॅट मध्ये तर कोणी देणार नाहीये, राईट. लेट्स से की तुम्हाला प्रेडिक्ट करायचंय की गोल्ड प्राइस काय राहील उद्या, बेस्ड ऑन सम ट्रेंड्स. की म्हणजे आज काय झालं, आज जे काही झालं त्याच्या बेसिसवर यू वॉन्ट टू प्रेडिक्ट की उद्याचा गोल्ड प्राइस काय राहणार आहे. तर आज काय झालं हे तुम्हाला कोणी असं टेबलमध्ये रो आणि कॉलम मध्ये असं टाकून तर देत नाहीये. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू स्क्रोल थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अँड यू हॅव टू देन कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर इनपुट दॅट कॅन बी पास्ड टू अ मशीन लर्निंग मॉडेल. अँड देन युअर मशीन लर्निंग मॉडेल विल प्रेडिक्ट की उद्या काय प्राइस राहू शकतो किंवा उद्याचा काय ट्रेंड राहणार, वर जाईल की खाली जाईल, राईट. सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आणि मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटावरच काम होत असते, राईट. ऑप्टिमाइज अल्गोरिथम्स. सो वी हॅव पायथन लायब्ररीज. तर आता पायथन मध्ये खूप सारे लायब्ररीज आहे जे प्री बिल्ट आहे, तुम्हाला डिरेक्टली यूज करायचं आहे. पहिले या सगळ्या लायब्ररीज नव्हत्या, पहिले पायथनच नव्हतं, राईट. तर पायथन हॅज ऍक्च्युली मेड थिंग्स व्हेरी सिम्पल. पायथन मध्ये जर पायथन कोडिंग केली असेल तुम्ही, तर पायथन मध्ये जे मॅट्राइसेस असतात त्यांचं मल्टिप्लिकेशन, मॅट्रिक्स ऑपरेशन्स आर बेसिकली व्हेरी ऑप्टिमाइज्ड. 2 मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करायचं आहे, 2 मॅट्रिक्सवर काही कॉन्व्होल्युशन परफॉर्म करायचं आहे. सो ऑल दीज ऑपरेशन्स आर व्हेरी इझी टू डू, व्हेरी फास्ट, आणि त्याच्यासाठी ऑलरेडी लायब्ररीमध्ये कोड लिहिलाय. यू डोंट हॅव टू राईट कोड फ्रॉम स्क्रॅच, राईट. सो वी हॅव दीज ऑप्टिमाइज अल्गोरिथम्स अँड वी हॅव पॉवरफुल जीपीयूज. जीपीयू सोडा, आता टीपीयू पण आलाय, ठीक आहे. तर टीपीयू पण तुम्ही गुगल कोलॅबवर टीपीयू पण भेटतो. यू कॅन ऑल्सो सबस्क्राईब अ टीपीयू अँड वर्क ऑन इट. Now coming to the difference, we have been discussing machine learning till now, right? Machine learning काय आहे, AI काय आहे, डीप लर्निंग, जनरेटिव्ह AI काय आहे, सगळं ठीक आहे.
सो फ्रॉम दी लेमन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, जर आपण असंच कोणी घरचे लोक आहे, नॉन टेक्निकल लोक आहे, तर मग त्यांच्यासाठी AI ML सगळं एकच असतं. ठीक आहे, आणि त्यांना इतकं समजवण्यात काही अर्थही नाही की AI वेगळं आहे, ML वेगळं आहे, काय काय आहे, नो पॉइंट, राईट? बट सिन्स वी आर टेक्निकल, वी हॅव अ टेक्निकल बॅकग्राउंड, these terms are basically, they are just subsets of one another, right? So it is something like this. Artificial intelligence जे आहे, it is the broader umbrella. So artificial intelligence च्या umbrella च्या आतच हे सगळं येते, right? So if I say that Gemini म्हणजे ते जे फोटोज जनरेट करतो आपण, Gemini ऍप, right? If I say that Gemini is using AI, I am not wrong. कारण की Gemini falls under generative AI, आणि generative AI is actually an AI technique, an AI technology, right? So artificial intelligence मध्ये काय असते की we are trying to imitate human intelligence. जे ह्युमनचं इंटेलिजन्स आहे, ह्युमनचं रिझनिंग आहे, लॉजिक आहे, तर ते आपण रेप्लिकेट करायचा प्रयत्न करतो. जर AI तुम्ही बीटेक लेवलला शिकले असाल तर त्यात असं ते 8 क्वीन्स प्रॉब्लेम असे प्रॉब्लेम्स राहायचे, राईट? सो व्हॉट वर दीज प्रॉब्लेम्स, की डा जो सब्जेक्ट होता, सगळे इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचेच आहेत ना, म्हणजे बीटेक तर सगळे, हा, तर आपण डा शिकले असाल, डिझाईन अँड अनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स नावाचा एक सब्जेक्ट असायचा, किंवा अल्गोरिदम्स असा सब्जेक्ट असायचा, राईट? तर त्याच्यात आपण असे अल्गोरिदम्स शिकायचो की ग्रीडी अप्रोच, आणि मग नॅपसॅक प्रॉब्लेम, आणि खूप सारे असे, राईट? सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज AI, की AI मध्ये आपण ते तसेच वाले प्रॉब्लेम्स, बट हाऊ कॅन अ मशीन लर्न टू सॉल्व्ह दीज प्रॉब्लेम्स, हे शिकतो, राईट? आणि once we are done imitating human intelligence, तर मग नेक्स्ट स्टेप होती की चला आता आपण मशीनलाच शिकवूया की तुम्ही ऑटोमॅटिकली डेटा मधून तुम्हीच लर्न करून घ्या की करायचं काय, म्हणजे आम्हाला काहीच कष्ट नका देऊ, हे घ्या इनपुट, हे घ्या आउटपुट, आणि तुम्हीच सांगा की तुम्ही प्रोग्राम कसा लिहिणार. म्हणजे आम्ही तुम्हाला असे कॅट्स आणि डॉग्सचे इमेजेस देतोय, आणि आम्ही सांगतोय की हे 4 फोटो कॅटचे आहे, हे 4 फोटो डॉगचे आहे, आणि देऊन दिलं त्या मशीनला, करा काय करता. अँड देन द मशीन विल टेल दॅट येस दिस इज अ कॅट, दॅट इज अ डॉग, फॉर अ न्यू इमेज. ठीक आहे, नॉट फॉर एन एक्झिस्टिंग इमेज. एक्झिस्टिंग इमेजला तर मग आपण इफ एल्सनीच कम्पेअर करून घेऊ. ठीक आहे, बट इफ यू आर पासिंग अ न्यू इमेज, आपण 4 कॅटच्या इमेजेस दिल्या होत्या आणि आता आपण 5वी कॅटची इमेज देतोय, तर त्या 5व्या कॅटच्या इमेजला त्या मशीननी सांगितलं पाहिजे की ही कॅटच आहे, डॉग नाही आहे, राईट? So how is this going to happen when the machine starts learning? So this field is called machine learning. पहिले आपण फक्त ह्युमन इंटेलिजन्सला इमिटेट केलं, नेक्स्ट स्टेपला आपण ह्युमन इंटेलिजन्सला आराम दिला आणि म्हटलं की चला या मशीनलाच बोलू, तुम्हीच प्रोग्राम करा आणि तुम्हीच सांगा काय, राईट? नेक्स्ट इज डीप लर्निंग. सो मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स जे असतात दे आर फेअरली सिम्पल, तर त्यात खूप कॉम्प्लेक्सिटी हँडल नाही होऊ शकत, राईट? फॉर एक्झाम्पल, इफ देर आर सिम्पल प्रॉब्लेम्स लाईक हाऊस प्राइस प्रेडिक्शन, त्या हाऊस प्राइस प्रेडिक्शन मध्ये जसं मी म्हटलं की त्या हाऊसची प्राइस प्रेडिक्ट करायसाठी आपल्याकडे खूप सारे व्हेरिएबल्स असतील, तर त्यातला एक व्हेरिएबल असेल की हाऊ मेनी स्क्वेअर फीट ऑफ एरिया, एक व्हेरिएबल असेल विच एरिया, होऊ शकते कॅम्प मध्ये आहे तर महाग असेल, आउटस्कर्ट्सला असेल तर स्वस्त असेल, होऊ शकते की द नंबर ऑफ बेडरूम्स इन इट, or the size of bedrooms, or maybe the number of bathrooms in it, right? तर हे सगळे व्हेरिएबल्स झाले. व्हेरिएबल्स म्हणजे जसं एका इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबल असतात तसे, की जे फायनल प्राइस आहे, हाऊ इट विल बी कॅल्क्युलेटेड बेस्ड ऑन लेट्स से 4 times x1 plus 3 times x2 plus 2.5 times x3 असं काहीतरी इक्वेशन बनेल आणि मग ती प्राइस कॅल्क्युलेट होईल, राईट? तर दिस इज स्टील अ सिम्पल प्रॉब्लेम. म्हणजे भले आपल्याकडे खूप सारे व्हेरिएबल्स आहे, पण आपल्याला
जस्ट एक इक्वेशन बनवायचं, एक मॅथमॅटिकल इक्वेशन, आणि त्याला सॉल्व्ह करायचं, राईट. बट समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स इज की काही प्रॉब्लेम्स असे असतात जे खूप कॉम्प्लिकेटेड असतात. जसा की मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं EEG सिग्नल्सचा. तर आता EEG सिग्नल्स मध्ये वेन आय सेड की द सब्जेक्ट इज गोइंग टू थिंक ऑफ अ वर्ड, तर त्यांनी ऍपल असा विचार केला आणि त्या ऍपलच्या सिग्नलला यूज करून आपण एका मॉडेलला ट्रेन करतोय. तर आता ह्याच्यात इतके सारे व्हेरिएबल्स असतील, म्हणजे असं हाऊस प्राइस प्रेडिक्शन सारखं 10 व्हेरिएबल आणि चला याचं इक्वेशन बनवूया असं नाही. होऊ शकते की त्याच्यात 1000 व्हेरिएबल्स असतील जे आपल्याला माहित पण नाही, राईट. तर आता इतक्या व्हेरिएबल्सला हँडल करायसाठी कॉम्प्लेक्स मॉडेल पाहिजे. एक सिम्पल मॉडेल लाईक SVM और रिग्रेशन दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राईट. तर म्हणून मग डीप लर्निंग जे आहे दॅट केम इन टू पिक्चर. तर डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, राईट. तो मशीन लर्निंगच्या आतलाच एक भाग आहे, बट इट विल डील विथ व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स. सेम जे मी सुरुवातीला सांगितलं की जे नॉर्मल ट्रॅडिशनल अप्रोचने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो, ते जर ट्रॅडिशनल अप्रोचनीच सॉल्व्ह होत असतील तर मग आपण मशीन लर्निंग यूज नाही करायचं. सेम अप्लाइज हिअर की जर कोणता प्रॉब्लेम मशीन लर्निंगनी सॉल्व्ह होत असेल तर आपण उगाच त्याच्यावर डीप लर्निंग लावत नाही बसायचं, कारण की डीप लर्निंग रिक्वायर्स टू मच कम्प्युटेशनल पॉवर. तर ते खूप एक्सटेन्सिव्हली एक्झॉस्ट करते आपल्या सिस्टीमला आणि रिसोर्सेसला. म्हणून यू हॅव टू डिसाइड व्हॉट इज कॉम्प्लेक्स अँड व्हॉट इज लेस कॉम्प्लेक्स, राईट. अँड देन कम्स जनरेटिव्ह AI. सो जनरेटिव्ह AI इज ऍक्च्युली डीप लर्निंगचे मॉडेल्स काय करायचे की ते कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम, जसं कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन आहे, लेट्स से आपल्याकडे इमेजेस आहे आणि त्या इमेजेस सॅटेलाइटचे इमेजेस, आणि सॅटेलाइट इमेजेस मधून आपल्याला वॉटर बॉडीज जे आहे त्यांचं सेगमेंटेशन करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला असं एक बाउंड्री बनवायची आहे वॉटर बॉडीजच्या भोवती, जे वरून सॅटेलाइट मधून फोटोज घेतले त्याच्यामध्ये. तर आता हे करायसाठी एक नेटवर्क आहे विच इज कॉल्ड UNet, हा यूज होत असतो, विच इज अ डीप लर्निंग मॉडेल, राईट. आता ह्या UNetलाच यूज करून लोकांनी काय केलं की युनेट मध्ये अजून थोडंसं अटेन्शन मेकॅनिझम, ट्रान्सफॉर्मर वगैरे टाकलं, आणि नाव इट बिकेम अ मॉडेल विच कॅन जनरेट इमेजेस. तर जे डिफ्युजन मॉडेल्स नावाचा एक कन्सेप्ट आहे जो जनरेटिव्ह AIचा कन्सेप्ट आहे, ते काय करतात, ते डिफ्युजन मॉडेल्स दे क्रिएट न्यू इमेजेस. म्हणजे आपण त्याला काही इमेजेस दिले आहेत, जुन्या इमेजेस, आणि त्या इमेजेसला यूज करून ते नवीन इमेजेस बनवतील. दिस इज व्हॉट अ डिफ्युजन मॉडेल डज, विच वी हॅव सीन जेमिनाय मध्ये. तेच होते की आपण काही फोटोज देतो जेमिनायला आणि मग जेमिनायला म्हणतो की कन्वर्ट दिस पिक्चर इन टू समथिंग, राईट. तर ते मागे खूप व्हायरल ट्रेंड होता की असं स्वतःची फोटो टाकायची आणि मग त्याचं असं एक रोबोट सारखं फिगर बनून जाते, किंवा मग मुलींना एकदम हाऊस होती की चला साडी वगैरे घालून एकदम असा छान मॉडेल टाईप फोटो जनरेट व्हायचा. तो व्हॉट इज ऑल दिस? इट इज अ सिम्पल डीप लर्निंग नेटवर्क, ज्याला युनेट म्हणतात. पण युनेटची अरेंजमेंट अशी केली आहे आणि त्यात ट्रान्सफॉर्मर आर्किटेक्चर पण मिक्स केलं आहे, सो दॅट इट हॅज बिकम अ जनरेटिव्ह AI मॉडेल, राईट. आणि त्याला नावही आहे, म्हणजे त्याला व्हेरिएशनल ऑटो एन्कोडर्स किंवा गॅन्स म्हणतात, जनरेटिव्ह ऍडव्हर्सरियल नेटवर्क, किंवा डिफ्युजन मॉडेल्स. तर हे सगळे मॉडेल जे आहे हे जनरेटिव्ह AIचा पार्ट आहे, राईट. इट इज नथिंग डिफरंट, इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सबसेट, राईट. तर नाव ऑब्व्हियसली आपल्याला एवढ्याशा लेक्चरमध्ये खूप काही कव्हर नाही करता येणार आहे, बट आय हॅव टेकन यू थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टू जनरेटिव्ह AI, की कुठे कुठे काय काय ऍप्लिकेशन्स पॉसिबल असू शकतात, राईट. तर जर तुम्हाला असं काही रिसर्च करायचं असेल किंवा असं काही तुमच्याकडे एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट असेल की हाऊ कॅन दिस बी सॉल्व्ह, तर देन यू कॅन नाव आयडेंटिफाय की काय यूज करायचं, म्हणजे खरंच डीप लर्निंगची गरज आहे का, किंवा खरंच जनरेटिव्ह AI यूज करावं लागेल का, राईट. तर आता बेसिकली असं झालंय की जनरेटिव्ह AI यूज करून स्टुडंट्स आर जनरेटिंग देअर ओन डेटा सेट्स.
म्हणजे हे स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन वगैरे जे होतात, राईट, तर स्टुडंट्स नीड डेटा फॉर इट. आणि हॅकेथॉन वाले जे गव्हर्नमेंट एजन्सीज आहेत ते डेटा नाही देत, कारण की तो त्यांचा कॉन्फिडेन्शियल डेटा असतो. सो व्हॉट स्टुडंट्स डू इज दे जनरेट देअर ओन डेटा अँड दे वर्क ऑन दॅट डेटा, आणि ते तशा म्हणजे डमी डेटावर किंवा जनरेटेड डेटावरच ते पूर्ण मॉडेल क्रिएट करतात. सो दिस इज ऑल्सो हॅपनिंग नाव. म्हणजे आता तुम्हाला डेटाची गरज नाही, तुम्ही डेटाही AI कडूनच जनरेट करून घ्या. कमिंग टू टाइप्स ऑफ लर्निंग, आता मशीन लर्निंग मध्ये खूप सारे टाइप्स आहेत. सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग. सो विल क्विकली गो थ्रू दिस. सुपरवाइज्ड लर्निंग मध्ये ठीक आहे. सो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज की आपल्याकडे एक मशीन लर्निंगचा अल्गोरिदम आहे. द इनपुट दॅट वी आर गिव्हिंग टू दिस मशीन लर्निंग अल्गोरिदम is, let's say we are giving them photos of cats and dogs, right? आणि हा सगळा जो डेटा आहे हा लेबल्ड डेटा राहणार. सो वी कॉल दिस लेबल्ड डेटा, कारण की आपण जेव्हा ती फर्स्ट इमेज देतोय तर आपण सांगतोय की दिस इज अ डॉग, राईट. सेकंड इमेज दिली, दिस इज अ डॉग. फिफ्थ इमेज दिली, दिस इज अ कॅट. सो वेन वी आर पासिंग सच डेटा टू आवर मॉडेल अँड वी आर टेलिंग की हे कॅट आहे, हे डॉग आहे, तर आपण त्याला लेबल्ड डेटा पास करतोय, राईट. नाव दिस लेबल्ड डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू फीचर वेक्टर्स. हे जे दिसत आहेत छोटे छोटे, हे फीचर वेक्टर आहे. तर फीचर वेक्टर म्हणजे काही नाही, तुम्ही असं समजा की एक ॲरे आहे, नंबर्सचा ॲरे, राईट. सो दॅट इमेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस फीचर वेक्टर. तर फीचर वेक्टर मध्ये काय असते की जसं आता ती इमेज आली, तर त्या इमेज मधून जे पॅटर्न्स एक्स्ट्रॅक्ट करायचे आहे त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करावे लागतील, राईट. ते सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करून फायनली आपल्याला एक असा मोठा नंबर्सचा ॲरे भेटला, राईट. होऊ शकते की आपण त्या इमेजला ट्रान्सपोज केलं असेल, होऊ शकते की आपण सगळ्या पिक्सेल्सला असं साइड बाय साइड एका 1D ॲरे मध्ये टाकून दिलं, काही पण होऊ शकतं, राईट. सो इट इज नॉट सच अ सिम्पल फीचर एक्स्ट्रॅक्शन फेज. फीचर एक्स्ट्रॅक्शन फेज म्हणजे चांगलीच इंटेन्सिव्ह असते, ठीक आहे. तर त्यात ब्राईटनेस, त्यात कलर्स, हिस्टोग्राम, हे सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्व्ड असतात. अँड देन वी आर कन्वर्टिंग दॅट इमेज इनटू अ फीचर वेक्टर and we are passing these feature vectors to our machine learning model and along with this label, जे लेबल होतं आपलं त्या लेबल सोबत आपण पास करायचं. and now this machine learning model is going to predict की ते कॅट आहे की डॉग आहे, राईट. आता नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग अ न्यू इमेज. तर याला टेस्टिंग फेज म्हणतात. जी पहिली फेज होती जी आपण केली दॅट वॉज द लर्निंग फेज, की आम्हाला काही डेटा दिलाय, त्या डेटाचा आम्ही फीचर्स एक्स्ट्रॅक्ट केले अँड बेस्ड ऑन द फीचर्स आम्ही मॉडेलला ट्रेन केलं. नाव द मॉडेल इज केपेबल ऑफ आयडेंटिफाईंग अ कॅट अँड अ डॉग, राईट. पण आता टेस्ट करावं लागेल की किती चांगलं मॉडेल आहे. तर ही सेकंड फेज जी आहे ही टेस्टिंग फेज आहे. सो व्हॉट वी डू इन दिस टेस्टिंग फेज इज वी टेक अ न्यू इमेज, अशी इमेज जी आपण आधी कधीच पास नाही केली आहे, अशी एक इमेज घ्यायची, ह्याला म्हणतात टेस्ट इमेज. या टेस्ट इमेजवर आपण पुन्हा तेच सगळं फीचर एक्स्ट्रॅक्शन करायचं जे आपण आधी केलं होतं मॉडेलला शिकवताना. अँड देन वन्स वी आर डन विथ द फीचर एक्स्ट्रॅक्शन वी विल गेट अ फीचर वेक्टर, राईट. नाव इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट की आता तुम्ही बघाल इथे हे सगळे फीचर वेक्टर जे आहे यांचे कलर असे वेगवेगळे दिसत आहेत, कारण की प्रत्येक इमेज वेगवेगळी असणार आहे, त्यांचे फीचर वेक्टर वेगवेगळेच असणार आहे, राईट. तर असं काही नाही आहे की सगळे डॉग वाले जे फीचर वेक्टर्स आहेत ते ऑरेंज कलरचे आहे आणि सगळे कॅट वाले जे आहे ते एकाच कलरचे आहे, असं काही नाही आहे, राईट. दे कॅन बी ऑफ डिफरंट कलर्स बट देर विल बी सम कॉमन पॅटर्न, राईट. तर जसं इथे कॉमन पॅटर्न कुड बी की ते ग्रीनच्या शेडमध्ये असतील, नॉट नेसेसरीली ग्रीनचा शेड दाखवण्यासाठी आहे, पण तो जो पॅटर्न आहे नंबर्सचा तो काहीतरी सिमिलर असेल, राईट. इट विल नॉट बी इक्वल. आता या टेस्ट इमेजचा फीचर वेक्टर काढून आपण आपला जो मॉडेल आहे त्या मॉडेलच्या प्रेडिक्टरला देणार. अँड नाव विल आस्क दिस प्रेडिक्टर की नाव यू टेल
what is it? Is it a cat or is it a dog? Right? So now this model is going to predict a label. It will tell whether it is a cat or a dog. Right? तर जर cat म्हणेल तर म्हणजे की आपला मॉडेल जो आहे इट हॅज लर्न प्रॉपरली म्हणून तो प्रॉपर आउटपुट देतोय. जर तो म्हणेल की डॉग आहे तर म्हणजे की द मॉडेल नीड्स मोर फाईन ट्युनिंग. राईट? सो दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्कफ्लो की आपण आधीच सांगतोय की हे कॅट आहे आणि हे डॉग आहे. राईट? म्हणून त्याला सुपरवाइज्ड म्हणतात. नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तर अनसुपरवाइज्ड म्हणजे काय की आपण तेच सगळे इमेजेस दिले पण आता आपण सांगितलं नाही की ही कॅट आहे आणि हे डॉग आहे. राईट? सो वेन वी आर नॉट टेलिंग द अल्गोरिदम की ही कॅट आहे आणि ही डॉग आहे तर म्हणजे आपण अल्गोरिदम वरच सोडलंय की तुम्हीच डिसाईड करा कोण काय आहे. राईट? सो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिदम्स जे असतात ते क्लासिफिकेशन नाही करू शकत. कारण क्लासिफिकेशन तेव्हा करणार जेव्हा आपल्याला लेबल माहीत असणार. राईट? आता आपल्याला लेबलच माहीत नाहीये. सो इफ वी डू नॉट नो द लेबल इट मीन्स द अल्गोरिदम इज जस्ट गोइंग टू डिवाइड युअर इमेजेस इनटू क्लस्टर्स. ग्रुपिंग करेल की हे सगळे एकसारखे आणि ते सगळे एकसारखे आहे. कोण कॅट आहे कोण डॉग आहे ते मला माहित नाही पण ग्रुपिंग करेल. राईट? सो व्हॉट डज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अल्गोरिदम डू? इट इज गोइंग टू गिव्ह यू सच क्लस्टर्स की एक क्लस्टर आहे त्यात सगळे कॅटचे इमेजेस, दुसरा क्लस्टर आहे त्यात सगळे डॉग्सचे इमेजेस. सो नाउ हाऊ इज दिस डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्लोजनेस ऑफ द फीचर वेक्टर्स. सगळ्या इमेजेसचे फीचर वेक्टर्स बनले. आता त्या फीचर वेक्टर्स मध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी असेल जसं की आय डोंट हॅव एनिथिंग टू राईट हिअर बट समजा की तुमच्याकडे 2 ॲरे आहे. ठीक आहे? एका ॲरे मध्ये आहे 1 0, दुसऱ्यामध्ये आहे 1 1 आणि एक तिसरा आहे त्यात आहे 5 4. तर ह्यापैकी ह्या तिन्ही ॲरेज पैकी तुम्ही कोणत्या ॲरेजला असं म्हणाल की हे थोडे जवळचे आहे किंवा हे एक सोबतचे आहे? फर्स्ट 2. कारण की 1 0 आणि 1 1 थोडं जवळचे वाटतात इफ वी प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. राईट? आणि 5 4 एकदमच असा दूर आहे. राईट? तर तसंच हे जे फीचर वेक्टर आहे दीज आर नथिंग बट ॲरेज. तर तुम्ही असं समजा की त्या ॲरेचा आपण एकमेकांपासून डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं की कोणता ॲरे दुसऱ्या ॲरे पासून किती दूर आहे. जसं आपण 1 0 आणि 1 1 ला जवळ आहे असं पकडून चालतोय. राईट? तसं आपण खूप मोठ्या ॲरेचं असं डिस्टन्स कॅल्क्युलेशन केलं बाकी सगळ्या ॲरेज सोबत आणि मग बेस्ड ऑन दॅट आपण त्यांना डिवाइड केलं की हे सगळे एका सोबतचे आहे आणि हे सगळे दूरचे आहे. राईट? नाउ दिस क्लस्टरिंग अल्गोरिदम कॅन लीड टू मे बी 3 क्लस्टर्स. असंही होऊ शकते की आपण कॅट आणि डॉगचेच इमेजेस दिले पण ह्यांनी यांना क्लस्टरिंग करताना 3 क्लस्टर बनवून टाकले. असं होऊ शकते. राईट? होऊ शकते की सगळे ज्या मोठ्या कॅट्स असतील अडल्ट कॅट्स त्या इकडे, सगळे अडल्ट डॉग्स इकडे आणि एक छोटासा असा मध्ये एक क्लस्टर बनेल ज्याच्यात असे पिल्ले राहतील. व्हॉट डू यू कॉल पिल्ले? सो नाउ why is that going to happen? Because maybe the small kittens and the small puppies they have some similar features. They are chubby. काहीतरी असेल म्हणून ते एकदम इथेही नाही गेले एकदम इथेही नाही आले, इथे असे कुठेतरी मध्ये होते ते. ठीक आहे? सो दॅट्स वाय दिस अल्गोरिदम कॅन डिवाइड युअर डेटा इंटू 3 क्लस्टर्स. म्हणजे आपण एक्सपेक्ट करत होतो की कॅट अँड डॉग असे 2च क्लस्टर बनतील पण त्यांनी 3 क्लस्टर बनवून टाकले. असं होऊ शकते. राईट? सो वेन वी आर डुईंग क्लस्टरिंग बिकॉज देर इज नो लेबल वील हॅव टू अँटिसिपेट थिंग्स. आपल्याला तयार राहावं लागेल की असं पण होऊ शकते. वी कॅन गेट मल्टिपल क्लस्टर्स. राईट? Then there is another type of learning which is called reinforcement learning. तर आपण आता ब्रॉड टर्मिनॉलॉजी बघत आहे की सुपरवाइज्ड काय, अनसुपरवाइज्ड काय आणि मग पुढे येते रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. सो रिइन्फोर्समेंट लर्निंग इज व्हॉट की आपण लर्न करायला लावतोय आणि इट इज लाईक अ गेम. म्हणजे की
आपण जे आउटपुट आलं आहे त्या आउटपुटच्या बेसिसवर एक रिवॉर्ड देऊ. रिवॉर्ड फंक्शन राहणार अँड वी आर गोइंग टू गिव्ह अ रिवॉर्ड. बेस्ड ऑन दॅट रिवॉर्ड आपली ही जी सिस्टीम आहे, एन्व्हायरमेंटची स्टेट आहे, ती कंटिन्युअसली अपडेट होत जाईल. तर लेट अस टेक एन एक्झाम्पल की जसं की लहान मुलं, तर आपण त्यांनी काही चांगलं केलं की आपण असं अरे वा 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 खूप छान केलं खूप छान केलं असं करतो. ठीक आहे. सो दॅट इज अ रिवॉर्ड. आणि तेच त्यांनी जर असं पाण्याची बॉटल घेतली, उघडली आणि ओतून दिली, तर मग आपण काय करतो, नाही नाही असं बिलकुल नाही करायचं, हा मारू का तुला, आईला सांगू का तुझ्या वगैरे. राईट. सो वाय इज दॅट? दे टेक इट ॲज अ रिवॉर्ड फंक्शन. की आपण असं काहीतरी चांगलं केलं, स्वतःच्या हाताने जेवलं, तर मग आपल्याला असं सगळे वा वा छान छान असं म्हणतात. आणि तेच आपण असं काहीतरी केलं, काही सांडवलं पाडलं, की मग लोक आपल्याला रागवतात. राईट. सो दिस इज हाऊ रिइन्फोर्समेंट लर्निंग वर्क्स. की आपण कंटिन्युअसली फीडबॅक देत राहू त्या गोष्टीला, आणि त्या कंटिन्युअस फीडबॅक लूपमुळे इट विल ऍक्ट ॲज अ रिवॉर्ड फंक्शन. सो बेस्ड ऑन माय ऍक्शन आय विल गेट अ रिवॉर्ड. राईट. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग मध्ये हेच होत असते. अँड इन दिस केस जो एजंट आहे इट हॅज टू कंटिन्युअसली सेन्स द एन्व्हायरमेंट, की कंटिन्युअसली काय होत आहे. म्हणजे मे बी एक स्टेप घेतल्याने टेम्परेचर वाढत आहे आणि आपल्याला टेम्परेचर वाढू नाही द्यायचं आहे, तर मग आपण एक स्टेप बॅक घेऊ. सो इन दिस वे आर अल्गोरिदम डिसाइड्स. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड रिइन्फोर्समेंट. म्हणजे ते जे करत आहे त्याला रिइन्फोर्स करायसाठी आपण एक रिवॉर्ड देऊ, किंवा मग रिइन्फोर्स नसेल करायचं तर मग आपण त्या रिवॉर्डला नेगेटिव्ह व्हॅल्यू देऊ, सो दॅट इट विल अनडू इट्स पाथ. The geometric view and the mathematical part, I think we should skip it because we have another concept of virtual reality and augmented reality. तर आपण एक काम करूया, आपण एक छोटासा 2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. पीपीटी स्विच करायलाही कामी येईल आणि ज्यांना झोप येत असेल ते थोडे फ्रेश होऊन जा. So basically the next part of all this is a bit mathematical, right? आणि मला आता असं वाटत आहे इतकं मॅथमॅटिक्स मध्ये आणि अल्गोरिदम्स मध्ये जाऊन काही पॉइंट नाहीये. बट इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस इट तर तुम्ही माझा कॉन्टॅक्ट घेऊ शकता. यू कॅन डिस्कस इट विथ मी लेटर. राईट. किंवा मेलही केला तर मी मेलचाही रिप्लाय करून देईल विथ रिस्पेक्ट टू AIML. राईट. ऍप्लिकेशन्स तर तुम्हाला माहितच आहे सगळीकडे, काय काय मशीन लर्निंग काय काय करू शकतो. राईट. इन इमेजेस, इन व्हिडिओज, ऑडिओज. तर आता युट्यूब मध्ये पण रिकमेंडर सिस्टीम्स असतात, बॅक टू बॅक सिमिलर व्हिडिओज लागत राहतात. राईट. टेक्स्टवर तर खूपच चांगलं काम सुरू आहे, कारण की आपण जीपीटीच पाहिलंय की तुम्ही काहीही विचारात एकदम प्रॉपर आन्सर देतात. राईट. ट्रान्सलेशन, सो यू कॅन जस्ट ट्रान्सलेट इन टू अनदर लँग्वेज और इवन ट्रान्सलिटरेट. राईट. तर मग हे सगळे ऍप्लिकेशन जे आहे, ऑल दिस कम्स अंडर NLP. किंवा मग एक मोठा आर्टिकल दिलाय त्याचं समरायझेशन करा, किंवा एक मोठा आर्टिकल दिलाय त्याच्यासाठी हेडिंग कॅप्शन बनवा, किंवा इमेजचं कॅप्शन बनवा. राईट. सो ऑल ऑफ दीज आर ऍप्लिकेशन्स ऑफ मशीन लर्निंग अँड इट इज युज्ड एक्सटेन्सिव्हली. कोविडची वॅक्सिन जी आहे ती इतक्या लवकर जी भेटली, ती का भेटली, कारण की हे इतके सारे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन जे आहे जे अ ह्युमन कुड नॉट डू बट दॅट मॉडेल डिड. कारण की मॉडेलकडे कम्प्युटेशनल पॉवर आहे, 10 वेळा परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करून बघा, ट्राय करून बघा. राईट. सो दॅट इज वाय दिस इज पॉसिबल. अँड इंडक्टिव्ह लर्निंग तर खूपच दूरच आहे. आय एक्झिट. या, एक ब्रेक घेऊ हार्डली 2 मिनिटाचा, कोणाला बाहेर जाऊन यायचं असेल तर. तुम्हाला असं लंच नंतर एकदम झोप वगैरे